elements. F block elements are actually present in group 3. দেখো F block elements আমাদের কাছে দুটো আছে, একটা 4F series, 4F series, that is actually lanthanides, and these lanthanides are present in the room of lanthanum 57 lanthanum. This single room contains 14 element, 14 from cerium 58 cerium to lutetium Lu, that is 71. So this 14 element present, this 14 element present in the single room lanthanum, and it is not possible to present in the single room, that is why in a separate position in the below part periodic table এর নিচের দিকে এদেরকে জায়গা দেওয়া হয়েছে. So this is lanthanides, and another one is 5F series, 5F series in the room of actinides AC 89, single room 14 element, and that is from thorium 90 thorium to lawrencium Lr 103. So these 14 elements are present in the group actinides, which contain 5F electrons. So these are actually rare earth elements. Lanthanides, or these are rare earth elements. These are rare earth elements. So keep in mind, all the actinides are radioactive. All the actinides are radioactive. While the lanthanides are non-radioactive, except promethium, except PM. ফাতেপুরি একটু মিউট কর। Except promethium. Except promethium. Promethium is the only lanthanides which are radioactive. Promethium is the only lanthanides which are radioactive. PM, promethium. So therefore, these F block elements are actually rare earth elements. They are present. Their group, if we find, you have to find out the group. So they are group 3 element. Group 3 elements. So all of them belongs to group 3 elements. All of them belongs to this group. So group is not a problem. And lanthanides, lanthanide is actually 4F, that is 5D6S. So this is period 6th period. Lanthanides is 6th period element, and actinides is 7th period. দেখো এটা হচ্ছে 7S, তার মানে কি এটা দেখো জেনারেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, ইউ হ্যাভ টু সে, দেখো জেনারেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ F block elements. General electronic configuration is n-2, that is anti-penultimate, F1 to 14, n-1, D0 to 1, and NS2. So this is the general electronic configuration. Always NS2, no exception. There may be sometime D electron. In most of the cases there is no D electron of lanthanides. In most of the cases it is D0. Keep in mind. And some cases where extra stability of half filled and full filled electronic configuration, then they may have electron in D orbital. ঠিক আছে, তাহলে this is the anti-penultimate shell, and these elements দেখো n-d block elements, most of the d block element except group 12, they known as transition element. But দেখো here the electron enters even inner
even inner shell. So this is inner transition element. Huh? This is inner transition element. So A block elements also known as inner transition elements. Can because in case of transition element, electron enters in n-1d. But in case of this element, A block elements, electron enters or inner. More inner shell, that is n-2. That is why it is called inner transition elements. Clear? Is the concept clear now? Yes, sir. স্যার Yes. ওটা কি অ্যাকসেপ্ট পিএম না এক্সেপ্ট? Oh, except হলো না। Except আমি সেই except PM. PM মানে প্রমিথিয়াম। হ্যাঁ, very good. Thank you very much. দেখো, these are the basic information about the lanthanides. So first of all, just copy it. Then I will try to give the electronic configuration of lanthanides. মনে রাখবে, lanthanides, electronic configuration of lanthanides is required. হ্যাঁ, electronic configuration of lanthanide কিন্তু কাজে লাগবে, actinide লাগবে না। হ্যাঁ, দেখো, their chemistry is very complicated because their chemistry is very complicated, even complicated, the more complicated than D block elements. And since actinides are A block actinides, the 5F series, they are radioactive. Their chemistry is not explored because radioactive elements তাদের নিয়ে কাজ করা হয় না বেশি। So their chemistry is largely unexplored. So very little part is here in your book, in your NCERT also. So D block is most important part that I already taught you. A block is very little and a very small portion. So I think it is not difficult. It is very easy. তোমরা D block এর সব কোশ্চেন পাচ্ছ তো? D block এর কোশ্চেন? হ্যাঁ স্যার। I think those who are weak in inorganic, আমাকে যারা বলেছিল তাদের অসুবিধা হওয়ার কথা নাই। ডি ব্লক আমি খুব মানে ডিটেইলস পড়িয়ে দিয়েছি। আইসো ইলেকট্রনিক এগুলোকে চিনতে পারছি না স্যার, ওটা একটু অসুবিধা কে? হচ্ছে স্যার। আইসো ইলেকট্রনিক স্পিসিস যেগুলো বলছে ও স্যার, ওটা একটু অসুবিধা আইসো হচ্ছে। ইলেকট্রনিক মানে দেখো, এখানে কোনো কিছু বলিনি, যাদের ইলেকট্রন সংখ্যা সমান হবে। হ্যাঁ, দুটো স্পিসিস যাদের ইলেকট্রন সংখ্যা সমান, এটা তো কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। তবে হ্যাঁ, তার জন্য তোমাকে অ্যাটমিক নাম্বার জানতে হবে। হ্যাঁ, অ্যাটমিক নাম্বার ইউ শুড নো। আর জেনারেলি খুব বড় বড় লার্জ অ্যাটমিক নাম্বার আপ টু 30 পর্যন্ত ইটস ওকে। আপ টু 30 যেটা তোমরা মনে রাখতে পারো, ইটস ওকে। অন্যগুলো পড়ার চান্স নেই। আমি বলছি, এগুলো আমি হলে কখনোই দিতাম না। দোজ হু আর রিজনেবল, যারা বোঝে সাবজেক্টটা, হ্যাঁ, তারা ওসব দেবে না কোশ্চেন। এবং যারা ভালো ভালো লোকই ওখানে রয়েছে, ওই অনেক বড় বড় তোমাকে প্লাটিনাম প্যালাডিয়ামের নাম্বার অফ ইলেকট্রন কাউন্ট করতে বলা হয়েছে, দিস উইল নট অকার। হ্যাঁ, এরকম হবে না। সো দোজ যেগুলো জানো তোমরা, জিঙ্ক মনে করো, ক্যাডমিয়ামও দেবে না। তার উপরে যারা যারা আছে মনে করো আপ টু 30, 1 to 30, এদের মধ্যে ইলেকট্রন কাউন্ট করতে পারবে, তাই না? হ্যাঁ স্যার, ওটা পারবো। হ্যাঁ, ওরকমই থাকবে, ওর বেশি থাকবে না। আরে আমি নিজেই মনে রাখি না, তোমরা কি মনে রাখবে? হ্যাঁ, আমি নিজেই 30 উপরে আমার মনে নেই। হ্যাঁ, 36 ক্রিপ্টন এটা মনে আছে। স্যার 30 অবধি কোনে পারবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই 30 অব্দি মনে রাখো তুমি। হ্যাঁ, তাহলেই হবে। আর বাদ বাকিটা থাকলে আমরা ডি ব্লক তো এমনিই মনে রাখতে পেরেছি, পি ব্লক গুলো ওইভাবেই মনে রেখে দেবো। সো চাইলে কিন্তু আমি পুরোটা লিখে দিতে পারি পিরিয়ডিক টেবিল, কারণ এস ব্লক গুলো মনে আছে কে কে আছে, পি ব্লক কে কে আছে মনে আছে। হ্যাঁ, ডি ব্লক তো লিখেই ফেললাম। আজকে চলো আমরা এফ ব্লক এলিমেন্টস গুলো লিখবো। তো মুছে দিই আমি এবার। স্যার, বলো বস। অ্যাসিডিক মিডিয়ামে দিয়েছে which of the following does not change its color? MnO4 MnO4 আবার এই MnO4 এর গল্প আমাকে এখন জিজ্ঞেস করো না। MnO4 এর গল্প আমি তোমাকে এর সময় পড়িয়ে দিয়েছি, ডিউ টু এন ফ্যাক্টর যখন অ্যাসিড পড়িয়ে দিয়েছি, এটা বই থেকে পড়তে বলেছি। আর যদি একান্ত অসুবিধা হয় এর পরেও আমাকে পরে কোশ্চেনটা এসএমএস করে পাঠিয়ে দেবে হোয়াটসঅ্যাপে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। মুখস্থ করার জিনিস দিলে আমার কিন্তু ব্রেনে প্রেসার পড়ে যায়। হ্যাঁ, মুখস্থ তোমরা করবে, আমি কেন করবো? আমার এখন আর কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না। তুমি বলো, আমাকে আর পরীক্ষা দিতে হবে এখন? আমরা পরীক্ষা শুধু নেবো এবার। হ্যাঁ, তোমাদেরকে পরীক্ষা দিতে হবে। আমরা এতদিন মুখস্থ করে করে
ব্রেনে অনেক চাপ নিয়েছি, তারপরেও প্রতিদিন পড়াতে গেলে আমাকে মনে রাখতে হয় আবার। হ্যাঁ, চলো নেক্সট। এবারে আমি তোমাদেরকে তো ল্যান্থানাইডস দেখো, ল্যান্থানাইডস ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আমরা লিখবো। দেখো এগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে, ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ দ্য ল্যান্থানাইডস। হ্যাঁ, সো ল্যান্থানাইড মনে রাখা, দেখো আমি তোমাকে বলছি, প্রথমে আছে ল্যান্থানাম 57। হ্যাঁ, ল্যান্থানাম সে মানে দেখো এটা হচ্ছে প্রাউসেডিনিয়াম, দাঁড়াও, প্রাউসেডিনিয়াম হচ্ছে PR, লাস্টে PR, তারপরে লাস্টে প্রনিফর্ম, তারপরে প্রমিথিয়াম, লাস্টে নিওডিনিয়াম। এটা মনে রাখতে হবে তোমাকে, নিওডিনিয়াম। তারপর হচ্ছে আচ্ছা সরি ভুল বললাম। হ্যাঁ, আচ্ছা এগুলো তোমাকে মুখস্থ রাখতে হবে। দাঁড়াও আমি একটু ভালো করে বলছি, লাসে প্রনি, হ্যাঁ ND, লাসে প্রনিফর্ম, হ্যাঁ ঠিক আছে, প্রমিথিয়াম তারপর সামারিয়াম ইউরোপিয়াম, হ্যাঁ গ্যাডোলিনিয়াম। তারপরে দেখো এদিকে আমি লিখছি, আর মনে রাখার ট্রিকটা আমি বলে দিচ্ছি। দেখো গেট DY, হ্যাঁ, তারপর হলোনিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াম, হলোনিয়াম, হ্যাঁ, আরবিয়াম আরবিয়াম, তারপরে দেখো থুলিয়াম TM, তারপরে ইটারবিয়াম YB, তারপর লুটেশিয়াম। কটা হলো? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, কমে গেল মনে হচ্ছে একটা। কি কমলো? গেট একটা কমে গেছে। হ্যাঁ 14টাই তো হচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে টিবি, এখানে একটা আরবিয়াম হবে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, দেখো এগুলো মনে রাখতে হবে না, এসএম হবে, এসএম হবে। হ্যাঁ স্যার ওটা এসএম এসএম হবে। হবে, পিএম এসএম। সামারিয়াম SM। হ্যাঁ দেখো এবারে আমি কি বলছি, কি হবে, লাসে প্রনিপম, আমি এইভাবে বলে রেখেছি, লাসে প্রনিপম স ইউ গেট। এই যে গেট টি হয়ে যায়, টিটা আমি বলিনি তখন। হ্যাঁ, সয় তোমাকে কোথায় দেখেছিলাম, স ইউ গেট, তোমাকে গেটে দেখেছিলাম। হ্যাঁ, লাসে প্রনিপম স ইউ গেট। আবার অনেকে এখান থেকে মনে রাখে, কি জানো তো, এখান থেকে মনে রাখে, হ্যাঁ দেখো, यूरोप में गया तो टीबी और डायरिया हो गया। यूरोप में गया तो टीबी डायरिया हो गया। है यार टमेटो येलो हो गया। আমি দেখছিলাম কে কিভাবে মনে রাখে আর কি। হ্যাঁ, তো ইয়ার মানে দেখো, ইয়ার টমেটো ইয়েলো, ওয়াইতে ইয়ো আর লোতে লুটেশিয়াম। হ্যাঁ, यार टमेटो येलो हो गया। তো আমি যেভাবে মনে রেখেছিলাম, লাসে প্রনিপম, হ্যাঁ দেখো আমরা, তুমি বলো लासे प्रोनिपॉम सम यूरोप में गया टीबी डायरिया हो गया यार टमेटो भी येलो हो गया। এভাবে মনে রাখতে পারো। হ্যাঁ, এটা কি লাসে প্রনিপম স, হ্যাঁ পম সাম বলবে এটা। হ্যাঁ, আমি এইভাবে বলছি, আর আমি মনে রেখেছি এইভাবে, লাসে প্রনিপম স ইউ গেট ডিশ হো ऐसे। হ্যাঁ, এমন ডিশ মানে খাওয়ার ডিশ মনে করো, মানে তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে, ডিশে দেখছো যে টমেটোটা ইয়েলো হয়ে গেছে। মনে রাখতে পারবে? দেখো তো হ্যাঁ স্যার। কিভাবে মনে রাখবে, বলো দেখি। এটা মনে রাখো। হ্যাঁ, लासे प्रोनिप्रॉम सॉ यू गेट, হ্যাঁ, यूरोप में गया डायरिया हो गया। तो ऐसे, হ্যাঁ ডিশ হো ऐसे, এরকম আর কি। হ্যাঁ, টমেটো ইয়েলো হো গয়া। যেভাবে মনে রাখতে পারো পারো, তোমার ব্যাপার, আমি বলবো না। তবে আমি যেটা তোমাদের বলছি, দেখো ল্যান্থানামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখতে হবে XE। এগুলো মানে solely তোমার মনে রাখার জিনিস। দেখো 5D1 6S2, সিরিয়াম দেখো Xc xenon 5D1 4F1 6S2, প্রাউসেডিনিয়াম দেখো XE 8D তে ইলেকট্রন থাকবে না। এবারে হ্যাঁ, প্রসেডিনিয়ামে দেখো 4F, দুটো থেকে তিনটা হবে, 4F3 হবে এখানে। দেখো এখানে অ্যাকচুয়ালি ডিতে না থাকলে এটা F2 হতো, F3 হতো, সেইভাবে এখানে ডিতে নেই, 6S2। নিওডিনিয়াম XE 4F
4,6s2. Promethium Xe 4f5,6s2. Samarium Xe 4f66s2. Europium Xe 4f7. Very very important. Half filled 14টা f orbital কটা আছে 14টা আছে half filled 6s2. Gadolinium Xe দেখো Xe 4f. দেখো now gadolinium is very interesting here. To obtain the half fill electronic configuration here 4f7 5d1 6s2. So this is very very interesting. In order to keep the half fill configuration, দেখো 4f7, so d become 1. And terbium, দেখো terbium Xe, now it become 4f9 7 8 plus 9 6s2. Dysprosium দেখো Xe আমি কিন্তু মোট পরপর লিখছি তাই আমার এইভাবে বলে 4f10 6s2. holmium holmium 4f11 6s2. erbium, এটা হচ্ছে erbium Xe 4f12 6s2. terbium দেখো Xe TM টা হচ্ছে thulium, এটা হচ্ছে terbium TB. thulium 4f13 6s2. Now this is going to be important. দেখো ytterbium 4f14 এই ফুলফিল হয়ে গেল 6s2. Now to retain the 4f14 electronic configuration, here another electron will enter into D 5d. So Xe 4f14 5d1 6s2. So দেখো in most of the cases D তে কোথায় কোথায় আছে D এ একটা D পাওয়া গেল, এই একটা হাফ ফিল কারণে D পাওয়া গেছে D1, আর এই যে D1 আর D1 নেই। দেখো only এটা তো lanthanum is not a block element, yet it is considered, দেখো it does not contain any F electron. না সিরিয়ামের ক্ষেত্রে দেখো সিরিয়াম 5d1, তুমি এনসিআরটি দেখবে সিরিয়াম হচ্ছে 5d1 মানে 5d1 4f1 6s2. সো দেখো আমি আমার কাছে বই আছে এনসিআরটি তেই দেখছিলাম সিরিয়ামে 4f5d1 করে দিয়েছে। সিরিয়াম 4+ ভেরি স্টেবল, সিরিয়াম 4+ হয় ওটা, সেটা কি হবে এখান থেকে দুটো একটা 3টে 4টে ইলেকট্রন বেরোবে সিরিয়াম 4+, সো এটা হতে হবে। সো দেখো সো দিস ইজ দ্য ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, জাস্ট এটা লিখে নাও চট করে। এগুলোর মধ্যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কোনটা কোনটা বলছি দেখো ইউরোপিয়াম, এই তিনটে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইউরোপিয়াম পরীক্ষা এসেছে, দে আস্কড অ্যাবাউট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ ইউরোপিয়াম এন্ড গ্যাডোলিনিয়াম, দেখবে ডিপিপি তে আছে। সো দিস টু এই থ্রি খুব ইম্পর্টেন্ট। Cerium important. Cerium is very very important electronic configuration, and then it is this last two electronic configuration very very important. দেখো তাহলে ytterbium lutetium, europium gadolinium, terbium, this 4 এই তিনটা দুটো পাঁচটা ছটা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। সো দেখো আরেকবার বলছি লাসে প্রনিপম সম এইভাবে তুমি এইভাবে লাসে প্রনিপম স ইউ গেট ডিশ হো ऐसे, মানে খাবার ডিশ মানে বলে না খাবারের ডিশ বানানো হয়, তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে টমেটোটা ইয়েলো হয়ে গেছে, তোমাকে খাবার দিয়েছে ডিশ হো ऐसे जहां पे टोमेटो येलो हो गया। এই সুস্মিতা হ্যাঁ স্যার। বলো তো দেখি এটা আমি যেটা বললাম। না স্যার ঠিক আছে, আপনিই বলছেন ঠিক আছে। না বলতে হবে তোমাকে, আমি একটু শুনে দেখবো, আমি বললে কেমন লাস্ট আমি বলে দিচ্ছি আরেকবার, তোমাকে বলতে হবে এবার লাসে প্রনিপম স ইউ গেট, কোথায় দেখেছিলাম তোমায় কোথায় দেখেছিলাম গেটে দেখেছিলাম, তোমায় খেতে দিলাম এবার, ডি তুমি বলছো এবার ডিশ হো ऐसे यार টমেটো ইয়েলো হয়ে গেছে, সেখানে টমেটো দেখছো চাটনি করা হয়েছে তো সবুজ হলুদ হয়ে গেছে, বলো তো দেখি এবার। স্যার ডিশ হো ऐसे থেকে
না না, প্রথম থেকেই বলো তুমি, সবাইকে একবার মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। তোমারও মনে পড়ে যাবে। लासे प्रोनिफॉर्म सेम यूरोप में गई तो डायरिया हो ইউরোপে गया। যাবে? ইউরোপে যাবে তুমি? এখন ইউরোপে যেও না, করোনা হয়ে যাবে। saw you get ইউরোপে যেও না, করোনা হয়ে যাবে। saw হ্যাঁ, you get টমেটো ডিশ আগে- তারপরে কি রে ওইটাই ভুলে যাচ্ছি। এই যে দেখো আমি বলে দিচ্ছি, লাসে প্রনিপম হ্যাঁ saw you get, হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ saw you get this dish हो ऐसे टमेटो येलो हो गया। हाँ अच्छा, ডিশ dish ও में ऐसे ইয়ার ऐसे একটা टमाटो হবে, yellow हो ইয়ার गया। हाँ यार, हाँ डिश हो ऐसे, ऐसे माने वही मने करो ए माने ई टाइपेर, ऐसे टाइपेर उच्चारणটা यार। अच्छा তুমি বলতে পারো ডিশ हो यार, ডিশ हो यार টমেটো ইয়েলো হয়, এভাবে বলতে পারো। ইয়ার মানে বন্ধুকে বলছো ইয়ার। আচ্ছা কি মাহবুব, আমি কি ঠিক লিখলাম না ভুল লিখেছি? স্যার 63 পেজে মানে এনসিইআরটি তে ওটাই আছে যে 4F25D06S2। এনসিইআরটি তে? হ্যাঁ এনসিইআরটি 63 নাম্বার পেজে। দাঁড়াও এক মিনিট, আমি এনসিইআরটি বইটা আছে, দাঁড়াও বার করছি, দাঁড়াও। হ্যাঁ আমি তো যেটা দেখছি, দাঁড়াও দেখছি তুমি কি বলছো, হতেই পারে। হ্যাঁ। কিন্তু আমি ক্লাস 11 এর বইয়ে ওই কেমিস্ট্রির 63 নাম্বার পেজ। তুমি ডি ব্লক খুঁজছো? স্যার ডি ব্লকে তো আপনি যেটা লিখেছেন ওটাই আছে, হ্যাঁ তাহলে কোনটা? এ ব্লকে। হ্যাঁ দেখো এই যেখানেই দেখছি, এই যে দেখো এ ব্লক এলিমেন্টস এ 299 পেজ। হ্যাঁ সিরিয়াম মানে 4F1 5D1 6S2, এমনকি আমার সামনে আরেকটা বই আছে ডি ব্লক এ ব্লক এলিমেন্টস। হ্যাঁ তারা ওইটাই লিখেছে। হ্যাঁ সুতরাং এটাই লেখো, কোনো অসুবিধা নেই, এতে তোমার মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আর তোমাকে দেখো আরেকটা কথা বলি, হ্যাঁ হবার কথা সেটাই, এটা এর হলেই ভালো হয়। হ্যাঁ, কিন্তু কি আর করা যাবে। হ্যাঁ দিয়েছি, দেখো তুমি এনসিইআরটি তে যা লেখা থাকবে সেটা তো কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না, তাই না? এই মুহূর্তে যারা এনসিইআরটি পরীক্ষা নেবে যেহেতু, তাই না? আমি ওই জন্য এনসিইআরটি তেই আসলে 63 নম্বর পেজে এই কনফিগারেশনটা আছে। ও ঠিক আছে, ছেড়ে দাও, এখানে এখানে এটা লিখছো, এটা লেখো। আমি এনসিইআরটি দেখেই দাঁড়াও, আরেকটা জিনিস দেখি তো আমি, আরেকটা আমি নোটস দেখছি ওরা কি করেছে দেখি। এগুলো এইসব কনফিউশন নিয়ে মাথা নষ্ট করে লাভ নেই। দাঁড়াও, সিরিয়াম, হ্যাঁ এখানেও তাই করেছে 4F1 5D1 6S2। হ্যাঁ এটা নিয়ে মাথা গরম করো না, কোনো লাভ নেই। হ্যাঁ এতে এর কোনো কন্ট্রোভার্সি আসবে না, বুঝতে পেরেছো? এখানে কন্ট্রোভার্সি আসার কোনো প্রশ্নই নেই। সো ইজ ইট ক্লিয়ার বলো? এবার লেখা হয়ে গেছে সবার? হ্যাঁ স্যার। তো দেখো আমরা বরং যেহেতু ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এখনো রয়ে গেছে আমাদের কাছে, তাই আমি তোমাদের প্রথমেই অক্সিডেশন স্টেট নিয়ে আলোচনা করব। হ্যাঁ অক্সিডেশন স্টেট। সো দেখো আমি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন গুলো এখনো মুছিনি, কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট বলেছিলাম সেগুলোই রেখে দিয়েছি, দেখছো? সো এইসব অক্সিডেশন স্টেট, ফার্স্ট টপিক হচ্ছে আজকের আলোচনার অক্সিডেশন state. Like oxidation state. So most common oxidation state of lanthanide is +3. The most common oxidation states of lanthanides is +3. However, there are occasional appearance of +2 and +4. There are in some cases +2 and +4 is also observed. In some cases, not all the cases. In some cases, +2 and +4 oxidation states is also observed. সেগুলো হচ্ছে পার্টিকুলার কেস। হ্যাঁ সেগুলো পার্টিকুলার কেস। দেখো সো মোস্ট কমন অক্সিডেশন স্টেট ইজ +3। আর দেখো +4 দেখা যাবে কখন? দেখো সিরিয়াম উইল ফর্ম +4, সিরিয়াম +4। if cerium is +4 then
Here one electron and two electron. So ultimately it will have this configuration, noble gas configuration, noble gas, xenon. So cerium +4 has noble gas configuration. So cerium may exhibit +4 oxidation state. At the same time, look at this terbium. Terbium is 3d4f9. Now look, if it is to be half filled, then 2 electron from F and 2 of this outer electron will be eliminated. So terbium also 4+, Tb4+, it has xenon and 4f7 electronic configuration. This is noble gas, this is half filled. So terbium and cerium shows +4 oxidation state along with their +3 oxidation state. বুঝতে পেরেছো বন্ধু? Is it clear? ফতেপুরি? Yes, sir. You understand my language? Do you have any problem? Yes, sir. স্যার No, sir, no problem. এই দুটো একমাত্র +4 দেখাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি লেখো, হ্যাঁ এই দুটোই +4 দেখাবে। এবার দেখো নেক্সট হচ্ছে +2, কারা +2 দেখাবে? দেখো ইউরোপিয়াম exhibit +2 oxidation state. Europium is the 4f7 6s2. So it has to contain to, in order to have the half filled stability, Europium shows +2 oxidation state. And look at this, it has 4f7. So Europium to xenon and 4f7 electronic configuration. So Europium shows +2 oxidation state. Next, Fatehpuri is our new student. He is very nice person, and your friend also. He is a new member of our family. We'll talk later, but now it's class. No, he is Ada Bangali, he is a non-Bengali guy, but understand Bengali also. That's why I just asked him to take the class. Anyway, next you have, now look, this ytterbium, 4f14. So YB2+, look, 6s2 and 4f14. So it will have xenon and 4f14. So these only exceptional case are these 4. Cerium and terbium exhibit +4 oxidation state, and europium and ytterbium shows +2 oxidation state. Is the reason clear now? In order to obtain a stable electronic configuration. Clear হয়েছে reasonটা? Yes, sir. So therefore, now I would like to say you one thing. They have all most stable oxidation state of the lanthanides, +3. This is also the most stable. But apart from this, cerium also exhibit 4 and terbium 4. So these two are act as oxidizing agent, because you know +3 is the most stable. So cerium, look at this, cerium 4+ plus 1 electron, it becomes cerium 3+. So oxidation, it is reduction of cerium, but it is oxidizing agent because it accepts electron. So oxidizing agent means it actually accepts electron. So E0 cerium 4+ to cerium 3+ is observed +1.70 volt, almost close to +1.70 volt. That means this is oxidation potential. This is reduction potential. E0 দেখো. So 4+ to 3+, 4+ to 3+. This is reduction and reduction potential. So this process is very much feasible. Therefore, cerium 4+ is used as very strong oxidizing agent. So cerium 4+ in aqueous medium is used as very strong oxidizing agent. লিখে নাও, cerium 4+. স্যার এই জায়গাটা আরেকবার বলবেন? কি বলবো বলো?
মানে চলো ওই যে সিরিয়ামের এই জায়গাটার উপর বলবো। সিরিয়াম 4+ থেকে সিরিয়াম 3+ হতে চাই, so that means it can accept one electron. So if it accept electron, তাহলে অন্য থেকে electron accept করবে, it will oxidize other, অন্য কি ইলেকট্রন ছাড়াবে, তাই না? 4+ এ তো জেননের কনফিগারেশনটা থাকে, তাহলে তারপরেও এদের +3 more stable মনে রাখবে, হ্যাঁ, because in aqueous medium +3 is more stable. দেখো in aqueous medium phenomenon are based on hydration enthalpy. হ্যাঁ, in aqueous medium সেখানে hydration plays a significant role. হ্যাঁ, আমরা জানি যে কপার 1+, দেখো কপার 1+ কি, কপার 1+ স্টেবল নাকি কপার 2+ বেশি স্টেবল, বলো তো, বলো। Cu2+। Sir, 1+. Copper 1+. But copper 2+ is more stable. Copper 2+ is more stable. It is, although it has 3d10, it has 3d9, yet copper 2+ is more stable. Copper 2+ 3d9. This is because of hydration enthalpy. Hydration enthalpy of copper 2+ is greater than that of copper 1+. So that is immaterial. সব সময় এটা নয়. It's all depend on another factor called hydration. So in aqueous medium, cerium 4+, देखो in aqueous medium, Ce4+ acts as strong oxidizing agent. And hence used in volumetric analysis. And used in volumetric analysis. And used in volumetric analysis. So in volumetric analysis, it is used as oxidizing agent in aqueous medium, must be. So therefore, due to the fact that this process, the reduction potential is positive. That means reduction of Ce4+ is permissible. That means it is positive value means hot. This reduction is happened. That means Ce3+ is more stable. That is why it's happened. Otherwise, its value will be negative. So the electrode potential value suggests that Ce3+ is more stable. Clear? Yes, sir. So Ce3+ is more stable. Although, কি বললেন এটা একটু জাস্ট একবার বলুন। হ্যাঁ, বলছি যে the electrode potential, reduction potential suggests that this process is spontaneous. দেখো E0 যদি পজিটিভ হয়, del G মানে কি বলো, del G is equal to -NFE. So if E is positive, del G is negative. So this reaction is spontaneous, is or not? Tell me, is this reaction spontaneous or not? E0 value positive, so del 0 value is negative. So this is spontaneous. That means spontaneous তখনই হবে when the forward reaction, the product of the forward reaction is more stable. So the E0 value indicates that Ce3+ is more stable than Ce4+ in aqueous medium. Clear? Evidence, values is the evidence for us. Data যা বলবে তাই করতে হবে. It's all about data. Experimental chemistry is an experimental subject. আমি বারবার বলি, chemistry is an experimental subject. যেটা এক্সপেরিমেন্ট করে পাওয়া যাবে সেটা আমাদের এক্সপ্লেন করতে হবে, আর মানে আমাদের মন গড়া কথাও শুনবে না। ঠিক আছে, দেখো, is it clear now? Yes, sir. Again, দেখো, so +3 oxidation state is the most stable. Therefore, দেখো, europium and ytterbium, they are act as reducing agents. So it is given in NCERT also. You can find it. EU2+ and YB2+ acts as reducing agent. Can you look, E3+, europium 3+, it will convert to -1 electron to become EU3+. Therefore, it releases 1 electron, and that electron will reduce someone else, some species else. So they act as a reducing agent, and these two are oxidizing agent, these two are reducing agent. Is it clear?
স্যামারিয়াম ক্লাস 2 শো করে, samarium ক্লাস 2 অক্সিডেশন স্টেট শো করে। samarium plus 2 samarium এর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন জেনারেলি ওটা হবে না। দেখো ও 6s 4f6 6s2 আছে, জেনারেলি হয় না। তবে তবে এই দুটো প্রমিনেন্ট কেস আমি তোমাকে বললাম, চারটে যে কেস বললাম +2 আর এটা হচ্ছে প্রমিনেন্ট। এবার মাঝে মাঝে যে ভেরি লিটল প্রপোর্শন হতে পারে তা নয়, হ্যাঁ হবে না কেন, স্যামারিয়াম 2+ দেখাতেই পারে বা থুলিয়ামও 2+ দেখাতে পারে, কিন্তু সেগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, আমি তোমাকে বলে রাখছি। হ্যাঁ ওগুলো প্রোনাউন্স কেস নয়। These are the pronouns case because of the stability, extra stability they able to have. ওই জন্য অক্সিডেশন স্টেট দেখাতেই পারে। So চলো নেক্সট। So this is the oxidation number, and now আমরা এবার রেডিয়াই নিয়ে আলোচনা করব, atomic size. So next one is atomic size. আমরা তো তোমাকে বলে রাখি, দেখো +2 কিন্তু সবসময় হয় না, কিছু কিছু কেসে হয়। হ্যাঁ তবে সেগুলো আমি বলবো যে টু দ্য বেস্ট অফ মাই নলেজ, হ্যাঁ এই 2+ গুলো যেগুলো এগুলো দেখালাম, এগুলো সবথেকে প্রোনাউন্স কেস। এবার মাঝে মাঝে হতে পারে সেটা, দ্যাট ইজ নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ ওগুলো ইগনোর করবে। দেখো আর কি কোশ্চেন এসেছিল আমি দেখে নিচ্ছি, সেটা আমাকে পাঠিয়ে দেবে। দেখো নেক্সট হলো atomic radius বা atomic size. So this is property number 2, atomic size. So atomic size actually দেখো along a period, এখানে it's all about period because down the group হয় না, only one period. So along a period size generally decreases. Size decreases from left to right, from left to right, মানে from cerium to lutetium. However, this decrease in size is very small. দেখো why size decreases? Because দেখো electrons enter in the n-2f, that is 4f orbital. Successive electron enters in the 4f orbital, which is a very weakly screening power. দেখো Z effective is equal to EFF is equal to Z minus sigma. Sigma is the shielding constant or screening constant. So for f orbital, this sigma is very low, therefore effective nuclear charge become larger. So as the number of electron in f orbital increases from cerium to lutetium, successive electron enters in f orbital. Therefore reduction occurs as Z effective value increases, so size decreases from left to right. Understand? স্যার একটু আরেকবার বলুন স্যার, কেটে গেল। দেখো সাইজ ডিক্রিজ করছে কেন না, যত তুমি যাচ্ছ from left to right, electron enters in the f orbital, and f orbital are of weak shielding power. Shielding constant is very weak for f orbital, therefore sigma is very less. So Z effective, that is the effective nuclear charge, increases, so the attraction to the outer electron increases, so radius shrinks, that is decreases. So from cerium to lutetium, radius decreases. However, the decrease is very little in radius, is very little. Only দেখা যাচ্ছে from cerium to lutetium, only difference is 20 picometer. Very, so we can say they have almost identical size. They have almost identical. So one thing I can say, since the difference is very little, we can say they have almost identical size.
So for identical size, they shows identical chemical properties. So lanthanide shows identical chemical properties, and it is very difficult to separate the lanthanides. Lanthanides ions ke separate kora difficult because there are same property show kore. So it is actually the process called ion exchange method is used to separate the lanthanides. So since they have identical size and identical properties, they have almost identical size and identical properties. It is difficult to separate them. So কি করা হয় ion exchange process লিখে রাখো so ion exchange method is used to separate them. ঠিক আছে এটাও কিন্তু কোশ্চেন আসে how the process for separation of lanthanides is ion exchange method. Clear? বলো হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে সো আমরা সেকেন্ড প্রপার্টি দুটো প্রপার্টি আলোচনা করলাম the very first property was oxidation number and second one is atomic size. So this decrease in size is also known as lanthanide contraction. This decrease in size decrease করছে so lanthanide contraction or ape contraction. So lanthanide contraction or ape contraction. Rather, ape contraction is a better word because in case of lanthanide, they have 4F, so we say lanthanide contraction. In case of actinide, they have 5F, so we say actinide contraction. And even in case of post-lanthanide element, look, post-lanthanide elements are hot. Hafnium, tantalum, and technetium, rhenium. We use the comparison করেছিলাম না last day. In our last class, we have shown. So after lanthanides, so lanthanides and post-lanthanides elements. So in all the cases, they have ape electrons. So it is better to say ape contraction. Ape contraction কথাটা use করাটা better because 4 আমরা lanthanide contraction বলবো 4F হলে 5F হলে বলবো actinide তাহলে কি ওটাকে কি বলবো post lanthanides তাই না so it's better to say কি ভালো বলো ape contraction so কাদের কাদের lanthanide contraction দেখা যায় মানে ape contraction দেখা যায় lanthanides actinides and post lanthanides so এটা মনে রাখবে so ape contraction is rather a good word and we have to in which case number 1 lanthanides, number 2 actinides, and number 3 post lanthanide. So these three elements, lanthanide elements are post lanthanide elements. In that case, ape contraction is observed. Clear? দেখো স্ক্রু ঢিলা আমার এখানে মাথা ব্যথা করছে দেখো এই জায়গাটাতে তো আমি বলছি স্ক্রু ঢিলা হয়ে গেছে টাইট দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ দেখো ক্লিয়ার হয়েছে চলো তাহলে আমরা দুটো প্রপার্টি আলোচনা করলাম এবার মেটালিক প্রপার্টি নিয়ে আলোচনা করব So next property is metallic properties. Chalo. Any doubt? কারোর কোনো ডাউট আছে? নূর? বলো।
না স্যার কোনো ডাউট নেই? বাহ, শ্রেয়া পাঁজা, বলো। এনিওয়ান, এনি ডাউট? সাবির, মুনাসেফ, বিজু, ব্রততী, বলো। আচ্ছা, হ্যাঁ শীর্ষা, স্যার। শীর্ষা, অনুভব। না স্যার, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, চলো ইমরান, কোনো ডাউট নেই, ভেরি গুড। সো নেক্সট আমরা নেক্সট প্রপার্টি হচ্ছে কি বললাম, মেটালিক প্রপার্টি। দেখো নাম্বার 3, মেটালিক প্রপার্টি। So first of all, what I can say, দেখো they shows metallic property, they all are metallic, hard, rigid. They shows metallic characters like hardness, comma, conductivity, high melting point and boiling point, high MP melting point, MP মানে কি melting point, and BP boiling point, high melting point and boiling point. And this property increases from cerium to lutetium. And this property, দেখো, these properties, that is metallic properties, increases from cerium to lutetium. Why? As size decreases, দেখো, as size decreases, metallic bond becomes stronger, তাই না? বলো কি হবে? সাইজ ডিক্রিজ করলে কি হবে? মেটাল বন্ড স্ট্রং হবে, হ্যাঁ না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। As size decreases, metallic bond become stronger. So this is the reason for which metallic property increases from cerium to lutetium. Their conductivity are কি বলবো, melting point, boiling point increase করে। So clear হয়েছে? বলো। হ্যাঁ স্যার। এটা ভেরি লিটল, আমি আগেই বলেছি, এরকম করে তোমাদের এনসিইআরটি তেও ডিটেলস এইভাবে লেখা নেই, তবে লাইন বাই লাইন লেখা আছে, সেখানে পড়ে নেবে। নেক্সট হচ্ছে ম্যাগনেটিক প্রপার্টি। ম্যাগনেটিক এক মিনিট। প্রপার্টি, হ্যাঁ। magnetic properties, দেখো। So if they possess unpaired electron, F electron, then they will be shown paramagnetism, otherwise diamagnetic. So they shows if unpaired F electron is present, তাহলে কি হবে? প্যারাম্যাগনেটিক। Otherwise, if no unpaired electron, if no unpaired electron, then diamagnetic. And most of the cases, they have paramagnetic properties. They shows mostly paramagnetic properties. And look at this, the magnetic moment is not given by the spin only. Here, both spin as well as orbital motion take part. Both spin and orbital motion is responsible for magnetic moment. So mu is equal to magnetic moment is equal to root over
4s into s plus 1 plus l into l plus 1, যেখানে এটা হচ্ছে স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার, এখানে অরবিটাল কোয়ান্টাম নাম্বার। So s is the spin quantum number, s spin quantum number, l হচ্ছে অরবিটাল quantum number. So দেখো, in case of transition element, that is d block element, this orbital contribution was quenched by the magnetic field, external magnetic field. Look, when they are paramagnetic, paramagnetic means they are attracted by magnetic field. That means you have to use a magnetic field. তোমাকে একটা magnetic field ইউজ করতে হবে, তাহলে ওই magnetic ফিল্ডটা এই যে অরবিটাল কন্ট্রিবিউশনটাকে নালিফাই করে দিচ্ছিল in case of d block elements. But in case of they are larger in size, in case of lanthanides or actinides, দেখো in this case it is not nullified. So both spin, আমরা ওখানে mu so লিখেছিলাম মনে করে দেখো, spin only, but এখানে both spin as well as, দেখো if it is nullified, দেখো এটা যদি না থাকতো তাহলে s is equal to actually s is equal to n by 2, এখানে s এর জায়গায় n by 2 বসিয়ে দাও, it will be root over n into n plus 2 হয়ে যাবে। দেখো s is equal to n by 2, এখানে n by 2 বসিয়ে দাও, so 2 হবে 2 into, দেখো এখানে বসিয়ে দিলে তুমি পেয়ে যাবে only if it is 0 and it is s is equal to n by 2, you will get root over n into n plus 2, যেটা bm, Bohr magneton. So both orbital contribution and spin contribution is responsible for this. দেখো তো ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? বলো। স্যার s equal to n by 2 এটা একবার বলুন। s is equal to যে কোনো কেসে তুমি দেখো, তুমি এখানে বসাও তো s is equal to, মনে করো এইটা mu is equal to for spin only, দেখো s 4s into s plus 1, হ্যাঁ এই জায়গায় তুমি s এর জায়গায় n by 2 বসালে কত হয় দেখো তো আমাকে বলো, বসাও তো দেখি। স্যার ওই অরবিটাল কোয়ান্টাম নাম্বার ওই নালিফাই হওয়ার জায়গাটা আরেকবার বলবেন? কোনো কথা বললেও খুব মুশকিল আর কি, হ্যাঁ এগুলো দরকার নেই। তুমি নালিফাই মানে এটা ডি ব্লক এলিমেন্টস এর ক্ষেত্রে, ফর ইন কেস অফ ডি ব্লক এলিমেন্টস তাদের ক্ষেত্রে এটা যে এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইউজ করা হয় সেটা দ্বারা এটা নালিফাই হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য এটা ধরছি না। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে ফর ল্যান্থানাইডস it is not nullified, so you have to consider them. এটা তুমি বলবে যে in case of d block elements, হ্যাঁ ঠিক আছে, তাই তো n into n plus 2 হচ্ছে, তাই তো ওটাই হচ্ছে তো, দেখো s is equal to n by 2 বসে, হ্যাঁ তাই ওইটাই আর কি। হ্যাঁ তুমি শুধু স্পিন অনলি ম্যাগনেটিক মোমেন্টকে আমরা এটাও বলতে পারি, হ্যাঁ 4s into s plus 1, তার মানেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি n into n plus 2, এটার মানেই এটা তুমি এভাবে লিখতে পারতে যে n into n plus 1, n plus 2 plus l into l plus 1, এই জায়গাটা মানেই এটা, দেখো n by 2 বসিয়ে দিলে এটা হয়ে যাবে root over n into n plus 2 plus l into l plus 1. Clear? ঠিক আছে, দেখো লেখা হয়েছে? হ্যাঁ স্যার লেখা হয়ে গেছে। স্যার একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? বলো। স্যার বলছি আপনি আমাদের পড়িয়েছেন যেভাবে যে গ্রুপ 12 টা ট্রানজিশন এলিমেন্ট নয়, হ্যাঁ স্যার ওইভাবেই সলভ করতে যাচ্ছিলাম। স্যার প্রদীপ স্যারের বইতে যে প্রদীপ স্যার, হ্যাঁ স্যার কি বলবো, ওনার কিন্তু স্যারই একজন। প্রদীপ একটা পাবলিশারের নাম। প্রদীপ স্টেলার।
হ্যাঁ প্রদীপের বই, তুমি প্রদীপের বই বলো। আচ্ছা ঠিক পাবলিশারের নাম, রাইটারের নাম নয়। আচ্ছা যাই হোক। আচ্ছা স্যার শুনুন, হ্যাঁ বলুন। আমার প্রবলেমটা শুনুন। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ স্যার, ওখানে কোশ্চেন সলভ করতে গিয়ে মানে ওখানে কোশ্চেনটা এমন ভাবে ছিল যে অ্যান্সারটা গ্রুপ 12 মানে গ্রুপ 2 এর এলিমেন্টসটা ট্রানজিশন এলিমেন্টস হিসেবে দেওয়া আছে। ওটা একটা দেখো ভুল থাকতেই পারে, তবে দেখো ট্রানজিশন এলিমেন্ট না হলেও যেহেতু ডি ব্লক এলিমেন্টস, আমাদের কি উদ্দেশ্য কি এখানে ডি ব্লক এলিমেন্ট পড়ছি, তাই না? হ্যাঁ স্যার। তো ওরা তো ডি ব্লক এলিমেন্ট, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। না। হ্যাঁ এবারে অনেক সময় স্ট্রিক্ট, যেহেতু দেখো যেমন ল্যান্থানামের মধ্যে কোনো এফ ইলেকট্রন নেই, ল্যান্থানাম এর মধ্যে কোনো এফ ইলেকট্রন নেই, yet we consider them as lanthanides because of the similar properties. হ্যাঁ so sometime also দেখো zinc also form complexes just like coordination, যেমন ধরে আমরা বলি যে ট্রানজিশন এলিমেন্ট ফর্ম কমপ্লেক্সেস, জিঙ্ক তো কিন্তু কমপ্লেক্স তৈরি করে, হ্যাঁ ক্যাডমিয়ামও কমপ্লেক্স তৈরি করে, মার্কারিও কমপ্লেক্স তৈরি করে। So there may be some similarities in their properties, may be considered so typical transition element বলতে হবে, not the right transition মানে elements according to the definition, বুঝতে পেরেছো? ওটা টিপিক্যাল আর কি। আচ্ছা ট্রানজিশন এলিমেন্ট বলা চলে না ওগুলো বাই ডেফিনেশন। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। সো দেখো নেক্সট কালার ইন অ্যাকোয়ার্ড সলিউশন সেম সাইজ কোশ্চেন, একটা কোশ্চেন করব আমরা, হয়ে গেল। লিখতে পারছি না কোশ্চেনটা, পরে দেখছি। নেক্সট দেখো most of the elements of a block, most of the A block elements are form paramagnetic complexes। দেখো except কতগুলো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, তো আমরা cerium 4 plus no f electron, so diamagnetic, হ্যাঁ diamagnetic। এরকম দেখো স্পেশাল কেস তুমি যদি দেওয়া হয়, তারপর মনে করো যে ইন কেস অফ OIB ইটারবিয়াম 2 প্লাস, দেখো 4f14 নো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন, সো নো আনপেয়ার্ড, তাহলে কি হবে বলো এটা OIB 2 প্লাস বলো? ডায়াম্যাগনেটিক। সো এরকম তুমি স্পেশাল কেস, তোমাকে যদি বলে লুটেশিয়াম 3 প্লাস, হ্যাঁ Lu3 প্লাস, দেখো Lu3 প্লাস কিন্তু ডায়াম্যাগনেটিক। Lu3 প্লাস মানে কি 5d1 and 6s2 চলে গেছে, তাহলে 4f14, এটাও কিন্তু 4f14, সো এটাও কিন্তু ডায়াম্যাগনেটিক। সো জাস্ট টু লুক এট দিস ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন গুলো মনে রাখতে হবে, অনলি ফর ল্যান্থানাইডস। আই এম নট আর্জ ইউ টু রিমেম্বার দ্য অ্যাক্টিনাইডস গুলো মনে রাখার দরকার নেই, অনলি ল্যান্থানাইড ইউ শুড রিমেম্বার। এই যেগুলো স্পেশাল কেস বলেছি আরো ভালো করে মনে রাখতে হবে। সো ম্যাগনেটিক প্রপার্টি আমি তোমাদের বললাম। নেক্সট হচ্ছে কমপ্লেক্স ফরমেশন। কমপ্লেক্স ফরমেশন চলো in general D and A block খুব বেশি মজার জিনিস এগুলো নয়, this is not of fun, ভালো লাগে না মুখস্থ করা জিনিস, তারপরেও আমি অনেকটা পড়িয়েছি আর কি ইন ডিটেইলস। দেখো এবার স্যার ল্যান্থানামকে স্যার ল্যান্থানামকে স্যার A ব্লক এলিমেন্ট বলা যাবে না তো স্যার? হ্যাঁ ল্যান্থানামকে A ব্লক এলিমেন্টস বলা হয় ডিউ টু দ্য সিমিলারিটিজ ইন देयर প্রপার্টিজ। হ্যাঁ এমনি ওদের A ব্লক কোনো F, there is no F electron, yet they are considered as lanthanides due to they have similar properties of lanthanides. Lanthanide এর প্রপার্টির মতো সেম প্রপার্টি দেখায় বলে ধরা হয়, বুঝতে পেরেছো? এই জন্য, অন্য কোনো কারণে নয়। F ইলেকট্রন ওদের নেই, কিন্তু আমি আবারও বলছি একটা কোশ্চেনও আছে দেখবে যে ল্যান্থানাইডস এ কোনো F ইলেকট্রন নেই,
তা সত্ত্বেও এটাকে ধরা হচ্ছে ল্যান্থানাইডস। হোয়াই? বিকজ অফ দ্য সিমিলার প্রপার্টিজ। আচ্ছা বলো, রিজন ফর ল্যান্থানাইড কন্ট্রাকশন ইজ, ল্যান্থানাইড কন্ট্রাকশনের রিজন কি? নেগলিজেবল স্ক্রিনিং এফেক্ট অফ এফ অরবিটালস, increasing nuclear charge, decreasing nuclear charge, decreasing screening effect. স্যার option A. negligible screening effect. Negligible screening effect of f orbitals. f orbital screening effect is very much negligible. ঠিক আছে? সো এরকম তোমাদের কাছে ডিপিপি তে যে কোশ্চেন আছে দেখো, you have enough questions on DPP, so practice it. নেক্সট আমাদের কমপ্লেক্স ফরমেশন দেখো, কমপ্লেক্স ফরমেশন নেক্সট কত নম্বর প্রপার্টি হবে? 5 কমপ্লেক্স ফরমেশন দেখো, they have comparatively larger size, যাদের সাইজ ছোট দেখো আমরা বলেছিলাম যে ডিউ টু স্মল সাইজ আর চার্জ ডেনসিটি বেশি হওয়ার কারণে ডি ব্লক এলিমেন্টস ফর্ম এক্সক্লুসিভলি ট্রানজিশন মানে কমপ্লেক্স তৈরি করে, বাট দে হ্যাভ কম্পারেটিভলি লার্জার সাইজ ডিউ টু comparatively larger size they have lesser tendency to form complex. এদের কমপ্লেক্স তৈরি করে বাট কম লেস নাম্বার অফ কমপ্লেক্স তৈরি করে। এগেইন আরেকটা ইনফরমেশন দেখো, যেমন কি availability of d electron in case of d block elements make them greater better okay complex forming agent করে দিয়েছিল, but here 4f orbital is deeply buried. That means অনেক নিচে থাকে। 4f orbital is অনেক very close to nucleus, so দেখো 4f orbital is deeply buried, therefore not take part in bonding much, not take part in bonding in a larger extent, that means deeply buried মানে সমাধি দেওয়া আর কি, কবরস্থ করা। সো 4f orbital অনেক নিচে থাকে, ডিপলি বারিড। সেখানে আমরা যখন অ্যাক্টিনাইডস পড়ব 5f orbitals are actually extend further from the nucleus. এটা যেমন নিচে থাকে 5f orbital expand further from the nucleus and it comes to the level of 7s and 6d. Therefore দেখো ওদের variable oxidation state is much more in amount. ওই জন্য actinide shows larger number of oxidation state as compared to lanthanides. Lanthanide এর ক্ষেত্রে 4f orbitalটা অনেক গভীরে চলে যায়, so এর এনার্জি ডিফারেন্স বেশি হয়ে যায়, এনার্জি ডিফারেন্স is very high as compared to that of actinides. ওই জন্য they are not showing large number of oxidation state as compared to that of মনে করো যে d block elements or even actinides. এদের ক্ষেত্রে এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা দিয়েই কোশ্চেন পড়েছে। 4f orbital is deeply buried. ক্লিয়ার? নিচের দিকে থাকে, ফলে এনার্জি ডিফারেন্স 4f এর সাথে 4f and 5d or 6s, 4f and 6 have enough difference in energy, therefore they are not taking much in the take part in bonding in a larger extent, বেশি ভাবে অংশ নেয় না। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। সেই জন্য এদের ক্ষেত্রে কমপ্লেক্স ফরমেশন টেন্ডেন্সিটা কম। আবার একইভাবে অ্যাক্টিনাইডস কিন্তু বেটার, অ্যাক্টিনাইডস হ্যাভ বেটার কমপ্লেক্স ফর্মিং, লিখে রাখতে পারো। হ্যাঁ, অ্যাক্টিনাইডস হ্যাভ বেটার কমপ্লেক্স ফরমেশন টেন্ডেন্সি, কমপ্লেক্স ফর্মিং টেন্ডেন্সি। হ্যাঁ, আবার দেখো যে ডিউ টু এফএফ কন্ট্রাকশন,
due to FF transition, FF transition, due to FF transition, lanthanides form colorful complexes. Lanthanide form color complex, colorful complex. ঠিক আছে? So দেখো due to FF transition, but intensity of the color দেখো less intense color, দেখে রাখো lanthanide less intense color, actinides more intense color, লিখে রাখো তো। হ্যাঁ, lanthanide less intense আর actinides more intense color। তার মানে আমরা এক কথায় বলতে পারি, হ্যাঁ, tendency of formation of colorful complex is less for lanthanides while that is more for the actinides. Clear? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, চলো তাহলে মোটামুটি এটা হলো। এবার আমরা তোমাদের এনসিইআরটি তে দেখবে একটা ফলো চার্ট আছে ল্যান্থানাইডের রিঅ্যাকশনের, সেটা পড়বে। হ্যাঁ, একটা ফলো চার্ট আছে এনসিইআরটি তে। হ্যাঁ, এনসিইআরটি তে দেখবে। আমার পাশে যে বলছে না লাইভ ক্লাস করছে, ও এনসিইআরটি নিয়ে বসে আছে, এই যে দেখবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ফলো চার্ট। আমি তারপরেও আমি লিখে দিচ্ছি, এটা দেখে দেখেই লিখবো। চলো টুকে নাও। স্যার ল্যান্থানাইডসটা লেস ইনস্টেন্স বলেন? লেস ইন্টেন্স মানে মৃদু কালার দেখায়। হ্যাঁ, মৃদু। ঠিক আছে, মৃদু। লাইট কালার, ল্যান্থানাইডস গুলো লাইট, এল ফর লাইট। হ্যাঁ, আর অ্যাক্টিনাইডস গুলো ইন্টেন্স কালার দেখায়। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি ল্যান্থানাইড গুলো সিলভারি হোয়াইট, সিলভারি সাদা, মানে সিলভার, বেশিরভাগটা সিলভারি হোয়াইট, যেহেতু মেটালিক ক্যারেক্টার শো করে, আর একটা সিলভারি হোয়াইট কালার দেখায়। বাট কালার লেস নয়, কালারফুল, এটা মনে রাখতে হবে। একটা কোশ্চেন আছে যে ল্যান্থানাইডস আর কালারলেস, সেটা ভুল আছে ইনফরমেশন। হ্যাঁ, সো নেক্সট ইজ দ্যাট চার্ট। ফলো চার্টটাকে ফলো করবে, তাহলেই হবে। দেখো এখানে ল্যান্থানাইডস, LN, LN মানে ল্যান্থানাইডস। সো রিঅ্যাকশন উইথ, এখানে মনে করো অ্যাসিড উইথ অ্যাসিড, অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাকশন করে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রডিউস করে। দেখো উইথ হ্যালোজেন, রিঅ্যাকশন যদি হ্যালোজেনের সঙ্গে হয়, উইথ হ্যালোজেন, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? LNX3 হবে। কেন? the common oxidation state is 3, so LNX3। দেখো রিঅ্যাকশন উইথ ওয়াটার, হ্যাঁ, ওয়াটার, দেখো তাহলে হাইড্রোক্সাইড তৈরি করবে, বেস LNOH হোল 3 প্লাস H2। LN মানে কি? এটা হতে পারে ল্যান্থানা, সিরিয়াম, মানে সিরিয়াম থেকে শুরু করে নিওডিনিয়াম, স্যামারিয়াম, হোয়াটএভার। ল্যান্থানাইডস মানে LN ions। So the next reaction is your burns with O2. If you react with O2, burn with O2. So Ln2O3, because valency match করো, Ln2O3 হবে। Next reaction with sulfur, heated with sulfur, heated with sulfur, সালফারের সাথে রিঅ্যাকশন করলে এই সালফারের ভ্যালেন্সি 2, জাস্ট এরকম হবে, Ln2S3। এটা হলো। এরপর রিঅ্যাকশন উইথ নাইট্রোজেন, হিটেড উইথ নাইট্রোজেন, হিটেড উইথ নাইট্রোজেন, তাহলে নাইট্রোজেনের ভ্যালেন্সি 3, এটারও 3, Ln। এটা হলো। আর কি না, কার্বন, রিঅ্যাকশন উইথ কার্বন, হ্যাঁ, হিট, হ্যাঁ, কার্বন at 2773 কেলভিন, তাহলে হিটেড উইথ কার্বন। সো এটা তৈরি করবে ল্যান্থানাম কার্বাইড, LnC2। So this is the follow chart you have to follow from NCERT.
সো এটা অবশ্যই করবে। দেখো তারপর হচ্ছে LNOH হাইড্রোক্সাইড অফ ল্যান্থানাইডস, হাইড্রোক্সাইড। নেচার অফ নেক্সট প্রপার্টি এটা যদি ধরো 6 নম্বর বলি, এটাকে 7 নম্বর বলছি, এটা রিঅ্যাকশন। নেচার অফ হাইড্রোক্সাইড, দেখো these hydroxide are basic in nature. LNOH it is basic in nature, or alkaline in nature, whatever. স্যার H2 এর পরেরটা কি লিখেছেন? H2 কোথায়? স্যার H2 এর পরেরটা এটা হ্যাঁ স্যার ওই 2773 কেলভিনের উপরে ওটা কি লিখেছেন? এটা কার্বন। আচ্ছা কার্বনের সাথে রিঅ্যাকশন, কার্বন at 2773 কেলভিন। এনসিআরটি তে আছে, আমি বললাম একদম, হ্যাঁ এনসিআরটি থেকে একদম সরাসরি পেয়ে যাবে তুমি। দেখো it is basic in nature, এবার the basicity decreases, from cerium to lutetium, মানে along a period basicity decreases as polarizability increases. Polarizability কি বলো? According to Fazan's rule, if size increases, a size decrease, small size হলে কি হবে? Fazan's rule, more polarizing. So more polarized, দেখো from cerium to lutetium size decreases, therefore their polarizability increases, that is a 5 value. Polarizability increases, so basicity decreases. So their basicity, they are alkaline in nature, এবং this is less basic than calcium hydroxide but more basic than aluminium hydroxide. তাহলে basicity দেখো আমরা lanthanum calcium hydroxide is more basic, হ্যাঁ দেখো এটা এই, তারপর হচ্ছে LNOH whole 3, it is greater than aluminium hydroxide. এর বেসিসিটি কম্পেয়ার করছি। LN whatever total lanthanide যে হাইড্রোক্সাইড গুলো আছে, that is less basic than calcium hydroxide but more basic than aluminium hydroxide. ঠিক আছে? দেখো ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। So this is all for you, হ্যাঁ ল্যান্থানাইড এর এইগুলোই পড়লে হবে। এবারে একটা ইম্পর্টেন্ট মিস মেটাল, একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যালয়, সেটা হচ্ছে মিস মেটাল। তোমরা জানো আগের দিনই বলেছিলাম মিস মেটাল is an alloy, হ্যাঁ this is an alloy of 95% lanthanides আছে, lanthanides plus 5% কি আছে বলো? হ্যাঁ near about 5% iron থাকে and Fe, আর এর সাথে সাথে some amount of sulfur, calcium, carbon, aluminium থাকে, হ্যাঁ little sulfur, carbon, হ্যাঁ তারপর ক্যালসিয়াম এন্ড অ্যালুমিনিয়াম, তার মানে অলমোস্ট ভেরি লিটল অ্যামাউন্ট অফ দিস, অলমোস্ট এই দুটো মিলেই তো প্রায় 100% হয়ে যাচ্ছে। সো ভেরি লিটল, মানে তার মানে আয়রন ইজ লিটল লেস দেন সালফার, কার্বন, ক্যালসিয়াম and aluminium may be present in little amount. So miss metal একটা important alloy of lanthanides, হ্যাঁ এটার যে ব্যবহার আছে এনসিআরটি তে আছে, পড়ে নেবে। So this is total thing from this lanthanide part. এবার দেখো এখানে কোশ্চেন আছে, হ্যাঁ তোমাদের ডিপিপি তে যা লাইন তুলে তুলে কোশ্চেন আছে দেখবে। হ্যাঁ এখানে দেখো which of the following statement related to lanthanides is incorrect? The basicity decreases as ionic radii decreases from praseodymium to lutetium. বলো বেসিসিটি ডিক্রিজ করে স্যার? আমি জানি না, আমি ডিপিপি তেই করাচ্ছি না, ডিপিপি তে আছে কোশ্চেনটা শিওর। বলো দা বেসিসিটি ডিক্রিজ করে আর না,
basicity decreases down along a period. Basicity decreases, বলে দিয়েছে এই যে basicity decreases from cerium to lutetium. এখানে বলেছে cerium এর নিচে procydinium আছে PR, from PR to lutetium as ionic radius decreases. দেখো, so this is correct. All the lanthanums are much more reactive than aluminium. হ্যাঁ, এইটা ভুল আছে। Cerium 4+ are widely used as oxidizing agent in volumetric analysis. আমি বলেছিলাম না, Cerium 4+ solutions are widely used as oxidizing agent in volumetric analysis. Europium may show +2 oxidation state, correct? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে তো? So তার মানে ওইটা মাঝখানেটা কি আছে? All the lanthanums are much more reactive than aluminium. না, all the lanthanums are not much more reactive than aluminium. Anyway, চলো, এরকম so many questions are there. ওখানে অনেক কোশ্চেন আছে, ডিপিপি প্র্যাকটিস করবে। এবার some important topics about actinides। দেখো, actinides এর সম্পর্কে কিছু বলি। Actinide shows, actinides দেখো, actinides, আমি টাইম নষ্ট করতে, আমি গ্যাসিয়াস স্টেট পড়াবো তোমাদের আবার, সো টাইম নষ্ট করছি না, কিচ্ছু নেই এখানে। actinide shows more, হ্যাঁ, মানে এখানে বলা যেতে পারে যে larger number of oxidation state, so greater range of oxidation state rather, so it shows greater extent of oxidation states. কেন দেখাই বলো তো? Can anyone tell me the reason? বলো, due to, কেন, এক বলো, 5F, 6D and 7S orbitals শক্তির পার্থক্য খুব কম থাকে। are of similar or are of identical energy, are of identical energy, so they can take part in bonding, so can take part in bonding. Can take part in bonding. এটা একটা হলো। 2 নম্বর রিজন আরেকটা, 5F orbitals are extend further from the nucleus. So 4F orbitals are extend further from the nucleus and come to the level of these orbitals. তার মানে 4F orbital দেখো deeply buried, হ্যাঁ, হ্যালো, so দেখো কি বললাম, 4F, আমরা বলেছিলাম 4F orbitalটা deeply buried, অনেক নিচে থাকে, but 5F orbitalটা বাইরে এক্সটেন্ড করে further from the nucleus, হ্যাঁ, then 4F. তো দেখো, this is the reason, এই দুটো কারণে দেখো 5F এক্সটেন্ড করে মানে এক্সপ্যান্ড করে, so they come close to the 6D and 7S লেভেলের কাছাকাছি আসে, their energy becomes same, so this is the two reason. একটা কোশ্চেন আছে এজেট তোমাদের দেখবে যে actinides exhibit more number of oxidation state in general than the lanthanoids. This is because the 5F orbitals extend further from the nucleus than 4F orbitals. এটা option A. Option B, 5F orbitals are more buried. এ বলছে 5F orbitals are more buried than the 4F orbitals. Option C বলছে there is similarity between 4F and 5F orbitals in their angular part of the wave function.
and 4 নম্বর বলছে the actinides are more reactive than lanthanides. কি হবে বলো? এইটাই লেখা আছে। option A টা। 5f orbitals are extend further from the nucleus, option A. তোমাদের ডেভিভিতে কোশ্চেন আছে দেখবে। So 5f orbitals are extend further from the nucleus than f, 4f. Therefore এরা উপরের দিকে উঠে আসে আর 4f টা অনেক নিচে সমাহিত থাকে। 4f does not take part in bonding in general, but 5f can take part in bonding. Therefore all 5f, 6d and 7s, their energy become close to each other, so they can take part in bonding. Therefore they shows large variation in their oxidation number. Clear হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। সো এখান থেকে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এটাই, যতগুলো কোশ্চেন আছে ঘুরে ফিরে এই কথাই বলেছে। হ্যাঁ, ফর অ্যাক্টিনাইডস থেকে এই একটি জিনিসই খুব ইম্পর্টেন্ট, ঘুরে ফিরে একই কথা। হ্যাঁ, যে কেন ভ্যারিয়েবল অক্সিডেশন স্টেট বেশি দেখায়, এই দুটো রিজন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, দিস টু রিজন। একটা কোশ্চেনে এটা দেওয়া আছে 4, 5d, 5f, 6d and 7s have same energy, আর একটা আছে 5f orbital extends further from the nucleus. So এখানে আমি অনেক যতগুলো কোশ্চেন দেখেছি, অল দা কোশ্চেন আর অলমোস্ট এই ব্যাপারটাতেই বেশি বেশি পড়েছে। এছাড়া কি they have metallic character, হ্যাঁ, they have intense, they shows intense color in their complex, larger complex formation ability, larger complex, যেহেতু দেখো now 5f can take part in bonding, 6d, 7s can take part in bonding, so larger capacity, so larger complex formation tendency, complex forming tendency, larger complex forming tendency as compared to lanthanides. Similar properties, same দেখো, same electronic configuration, same type of configuration, ওই যে এদের হচ্ছে 5f, আগেরটা কি ছিল 4f, হ্যাঁ 5d, 6s, এদেরটা কি 5f, 6d, 7s, same type of electronic configuration. Actinide they also contraction in, there also contraction in size, radius contract করবে from thorium to lawrencium, from thorium to lawrencium, but it is actually radioactive elements, all of them are radioactive, so their chemistry is not much explored, তাদের কেমিস্ট্রি নিয়ে বেশি পড়াশোনা হয় না। Again larger complex, so more colorful complex, আরেকটা কি more colorful complex, more colorful complex তৈরি করে। আর কি না, they are more reactive because দেখো since all of them can take part in bonding, so actinides are more reactive than lanthanides, so more reactive, এই ছোট ছোট ইনফরমেশন গুলো মনে রাখবে। more reactive than lanthanides, more colorful complex than lanthanides, larger complex forming tendency from lanthanides, হ্যাঁ, আবার কি paramagnetism show করে, in most of the cases they shows paramagnetic property, so this is all, হ্যাঁ, এইগুলোই মোটামুটি তোমাকে পড়তে হবে। আর এখানে আর কিছুই নেই, যতগুলো কোশ্চেন আছে this is all এরকমই। দেখছি আর কোনো নতুন কোশ্চেন তোমাদেরকে দেওয়া যায় কিনা। তোমাদের পরীক্ষাতে তো থাকবে এই চ্যাপ্টারটা ডি এন্ড এ ব্লক, সিলেবাসটা একবার বলবেন এক্সামে? হ্যাঁ, ডি এন্ড এ ব্লক, কোঅর্ডিনেশন পলিমার বলছি আসলে আমি কোঅর্ডিনেশন পলিমার নিয়ে কাজ করি, তো কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ডস, আর হচ্ছে গ্যাসিয়াস স্টেট আর ইকুইলিব্রিয়াম, তাই তো বলো? হ্যাঁ স্যার একদম। হ্যাঁ, দুদম একদম। হ্যাঁ তো ঠিক আছে, চলো তাহলে। আচ্ছা, এখানে একটা কোশ্চেন আছে, একটাই কোশ্চেন আমরা নেব এখানে। দেখো কি বলছে, দেখো তো কোশ্চেনটা এখানে বলছে which of the
which of the following ions will exhibit color in aqueous solution? Option A, titanium 3+, Z is equal to 22. Option B, lutetium 3+, Z is equal to 71. Option C, scandium 3+, Z is equal to 21. Option D, La 3+, Z is equal to 57. বলো, আমরা এই কোশ্চেনটা করার পরে এটা অফ করে দেবো, কেননা দিস ইজ ডি ব্লক এন্ড এ ব্লক এলিমেন্ট। 5 মিনিট আমরা ব্রেক দেব, হ্যাঁ, আবার নতুন করে লিংক দেব, ক্লাস শুরু হবে। হ্যাঁ, জল ফল ভালো করে খেয়ে নিয়ে। হ্যাঁ, কে বলছে কালারফুল কমপ্লেক্স তৈরি করবে, তাই তো? লুটেশিয়াম 3+, লুটেশিয়াম 3+ হলে কি হবে? বি হবে the following ion will exhibit colorful অপশন বি হবে স্যার। লুটেশিয়াম, দেখো লুটেশিয়াম কি ছিল বলো? 4A14, হ্যাঁ, 5D1 6S2 3+ মানে কি? এতে কোনো আনপেয়ার্ড F ইলেকট্রন আছে? তাহলে কালারফুল কমপ্লেক্স কি করে হবে? হ্যাঁ স্যার সেটা এটা নট নো কালার। এ হবে স্যার, হ্যাঁ, টাইটানিয়াম হবে স্যার। প্লাস রাদার এখানে d অরবিটালে d আনপেয়ার d ইলেকট্রন থাকবে, স্ক্যান্ডিয়ামে থাকবে না। দেখো স্ক্যান্ডিয়ামের ক্ষেত্রে সো টাইটানিয়াম, দেখো টাইটানিয়াম হচ্ছে 3D2 4s2। সো টাইটানিয়ামের ক্ষেত্রে দেখো টাইটানিয়াম 3+ হলে 3D1, so unpaired electron is present in d orbital, so they will be colorful. Lutetium দেখো for lanthanides or actinides unpaired F or electron থাকতে হবে। for d orbital, for d এখানে দেখো স্ক্যান্ডিয়াম কি বলো? স্ক্যান্ডিয়াম হচ্ছে 3D1 4s2, so s3+ মানে কি? there is no d electron, so এটাও কালার হবে না, এটাও হবে না। ল্যান্থানাম 3+, এটাও হবে না। দেখো 5D1 4s2, এই 5D1 6s2, ল্যান্থানাম দেখো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন 5D1 6s2, সো ডি তেও নেই, এতে ডি তেও নেই। দেখো ল্যান্থানাম প্রথমত এফ তো মোটেও নেই, 5D1 6s2, সেখান থেকে দেখো 3 ধরে এখানে কোনো ডি বা এফ কিছুই নেই, তো এটাও কালারফুল হবে না। দিস ইজ নট কালারফুল, অনলি কালারফুল ইজ দিস। ইজ ইট ক্লিয়ার? না স্যার, ঠিক বুঝলাম না। কেন বুঝলেন না বলো আমাকে, কি বুঝতে পারোনি আমাকে বলো। আর একবার বলে দিন তাহলেই হবে। কালার হতে গেলে মোট কথা দেখো both transition element d block or f block elements are colorful if they have either unpaired d orbital electron অথবা unpaired f electron। এখন আমাকে বলো যে লুটেশিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি এটা? হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমাকে বলো, তাহলে লুটেশিয়াম 3+ হলে এখান থেকে বের হচ্ছে কোনো সপ্ত পেয়ার। দেখো আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ D10 এবারে হলে কালার হবে না, জিঙ্ক হচ্ছে D10 কালার দেখায় কি? না স্যার। তেমনি 4F14 হলেও কালার দেখাবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার বুঝতে পারছি। আনপেয়ার্ড F থাকতে হবে, প্রেজেন্স অফ আনপেয়ার্ড F ইলেকট্রন or unpaired D electron is responsible for color। এই কে বলছে কথা? আর একটুখানি পরে বলবে, 5 মিনিটের ব্রেক দেবো। দেখো এখানে স্ক্যান্ডিয়ামের ক্ষেত্রে কোনো ডি ইলেকট্রন নেই, টাইটানিয়াম 3+ দেখো টাইটানিয়াম আমরা দেখিয়েছি, এই যে দেখো টাইটানিয়াম 3+ মানে 3D1। ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। তো চলো আমরা উইল কাম ব্যাক ইন উইদিন 5 মিনিটস। নতুন এই লিংকই দেব, তবে আবার আলাদাভাবে লিংক দিচ্ছি। তোমরা এটা বন্ধ করে দিচ্ছি একটু 2-3 মিনিটের, 5 মিনিট লাগে, 2-3 মিনিট উইল ব্যাক। কতক্ষণ হবে স্যার? আর গ্যাসিয়াস স্যার কোন চ্যাপ্টার পড়াবেন এবার? গ্যাসিয়াস স্টেট সব পড়াবো না, ইম্পর্টেন্ট জায়গাটা পড়াবো। স্যার কত অবধি ক্লাস স্যার? ক্লাস হবে তো? না না স্যার দুটো ওই জায়গাটা পড়াবেন স্যার? হ্যাঁ, শুধু আরএমএস এর ওই জায়গাটা পড়াবেন? আরএমএস পড়াবো, হ্যাঁ, অ্যামাগার মানে ভ্যান ডের ওয়াল ইকুয়েশন পড়াবো, লিকুইফেকশন অফ গ্যাস পড়াবো, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। মানে ম্যাক্সওয়েল ডিস্ট্রিবিউশন পড়াবো। স্যার হ্যাঁ স্যার, বোর্ডটা একটু দেখতে পাচ্ছি? হ্যাঁ সেটা সরে যাবো, চট করে লিখে নাও, আমি
ডিলিট করে দেবো। তাহলে স্যার লিভ করে যায় স্যার, হ্যাঁ লিভ লিভ করে করতে যায়। হবে না, আমি বন্ধ করে দিচ্ছি, আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। ব্রেক নিতে হবে। হ্যাঁ স্যার আপনি আবার নতুন লিংক দেবেন তো? নতুন লিঙ্ক পুরনো লিঙ্ক সব একই, তবুও দেবো আমি। হ্যাঁ লিঙ্ক পাল্টাই না ভাই, স্যার লিঙ্ক পাল্টাই না স্যার, ওই সারা জীবনে একটাই লিঙ্ক। চলো বন্ধ করে দেই। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার।